العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا، وخصوصا إلى روحي العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وصولهم وبرهم، وإلى روحي العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وبروئهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجعل هذا المجلس مجلس مباركا نافعا للأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعلنا من المخلصين في نشر علم وفي دعوة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا عز قال يرحمه الله ويؤجركم الله ويؤجركم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا هنأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهورا إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قال اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أسول وبك أقاتل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مفلحين.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazara ila al-bait qala Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا ما يكره قال الحمد لله على كل حال رب أعوذ بك من حال أهل النار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وكان صلى الله عليه وسلم, dan adalah lagi di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza syai'a janazatan, apabila mengantarkan akan jenazah. Syai'a janazatan, mengantarkan atau menganjurkan jenazah dari rumah menuju ke kuburan. Ala qarbuhu, maka meninggilah kesedihan beliau, bertambah rasa sedih beliau. Ini perilaku yang harus kita contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam jikalau umpama antarakan orang yang meninggal. Rasul melakukan apa ketika mengantar orang yang meninggal menuju ke kuburannya? Ala karbuhu, yaitu meninggi rasa kesedihan beliau, semakin bertambah rasa sedih beliau. Wa aqallal kalam, dan mensedikitakan akan kalam, yaitu perkataan, kada tapi banyak berpender. Wa aktsara hadisa nafsihi, dan kemudian memperbanyak beliau daripada hadisa nafsihi, memendiri akan diri beliau, yaitu maksudnya berpikir mengenai kedahsyatan kematian tadi. Ini perkara yang sepantasnya kita mengikuti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mengantarkan orang meninggal. Jadi umpat mengiringi orang yang meninggal, mengantarakan baik mulai masjid ataupun rumah sampai ke kuburannya, maka usahakan ya berpikir. Bayangkan seandainya yang dibawa itu adalah kita. Dan kemudian jangan berpender banyak, apalagi pender nang kada berfaedah. Aqallal kalam, yaitu mensedikitkan akan pembicaraan atau penderan. Jadi banyak berpikir, ya Allah kayak apa mun aku nang dibawa. Hari ini aku nang mengantarakan, suatu saat kena aku nang diantarakan orang. Iya, kalau ada nama antarakan, mesti ada nama antarakan. Masa berjalan serongan ke kuburan ya. Maka pikirkan, ya Allah dahsyatnya. Lalu kemudian lihat lagi sampai dimasukkan ke dalam kuburan, di dalam tanah yang sempit, kada ada kipas angin, kada ada lampu, kada ada apa-apa, yang mengawani cuman amal-amal soleh kita. Ini yang dipikirkan kalau kita mengantarakan orang meninggal. Kita bayangkan seperti itu. Jangan, ya usahakan jangan berpender, apalagi sambil bergayaan. Ini kan yang terjadi saat ini ya seperti itulah, bergayaan dan macam-macam lah. Ya sebenarnya kematian itu sudah suatu peringatan yang luar biasa buat kita, dan tidak ada yang lepas daripada yang namanya kematian. Namun kita berharap walaupun mungkin amal kita ini pas-pasan, tetapi ada yang kau diandalkan,
pekerjaan kita banyak mungkin yang tersalah, hati kita masih kada bersih. Namun seandainya Allah mengambil kita, maka kita memohon kepada Allah supaya dalam keadaan husnul khatimah. Seandainya kita dimasukkan, dikuburkan, semoga Allah menjadikan kuburan kita kuburan yang raudhatun min riyadil jannah. Ya. Jadi sebagian di daerah tertentu memang ada yang ketika mengiringi jenazah, seperti di Hadramut, di Tarim, itu kalau mengangkat jenazah sambil ada bacaan zikir. Padahal aslinya sunnahnya itu kada boleh dalam penderan berdiaman. Bahkan bacaan pun dianjurkan waktu itu diam. Tapi memilih mana yang lebih akhafud dararain, lebih ringan dari segi dua mudarat. Kalau kada dibawa ibu bacaan berpenderan. Sedangkan sunnahnya berdiaman. Tapi kadang melakukan sunnah malah melakukan penderan, maka lebih baik dibawa ibu bacaan, walaupun mungkin bacaan ini sebenarnya juga termasuk dari kategori yang kada disunnahkan, tapi lebih bagus bacaan daripada penderan. Makanya di Hadramut itu diiringi kalau membawa jenazah la ilaha illallah sambil bacaan. Nah, ingatkan. Ada juga dengan yang bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ada kemudian lagi udkurullah, udkur rabbak ya mu'min. Ingatlah Tuhanmu wahai orang-orang beriman. Diingatkan terus. Jadi bacaan kada nama penderan. Nah, soalnya amun kada dibawa bacaan gitu, ya nang tadi bependeran. Apalagi orang kita ini kan sebagian kadang-kadang begayaan. Pas nang tabelujo meninggal ini orangnya loco jo pulang, napa ada digaya-gaya akarnya jo pulang. Padahal ini momen yang kita harus mengingat, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada siapapun, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha, menangati, mencegah akan an-nisa itu bebinian, anittiba'il janazai, anittiba'il janaiz, daripada mengikuti mengantarakan orang mati. Nah, ingat, bebinian dilarang walaupun kalau sampai hukum haram memang, tapi jikalau menimbulkan fitnah mengantarnya bebinian ke kuburan, apalagi nang mengantar ke kuburan ini bungas nang mengantarkan, ini fitnah nang timbul karena banyak nang menyiapkan dada untuk dirabahinya, menghiburnya. Apalagi misalnya nang meninggal abah nang anak bebinian mengantarkan bungas anaknya, insya Allah pondokan banyak benar anak mengajiakan. Cari perhatian, fitnah jadinya, maka babinian kada usah umpat ke kuburan. Ini fenomena ini sudah terjadi banyak. Dulu di Martapura tak ada babinian umpat ke kuburan, mantar waktu meninggal ya. Lain karena 3 hari kan tradisi itu lain. Ini pas waktu meninggal lalu diantar ke kuburan, babinian umpat tuh kada pernah terdapat. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai. Amun di kota sudah, alih pada tangati sudah. Ibu-ibu, maka jakanya pang umpat bacaan ini kada foto-foto selfie di ke kuburan. Jadi nah kena aku kuburan menyebar kena foto aku tadi umpat ke kuburan, apa maksudnya ya. Ini ulun melihat sendiri terjadi waktu itu nang ulun pas mentalkinakan babinian banyak mana ya Allah, curang sampai akhirnya bapak saudara keluarga tolong babinian suruh berjauh. Kada orang mentalkin berjauh apa begini di muka orang mentalkin, kalau ulun salah baca benar gitu. Mengganggu, kada konsentrasi. Ini fitnah bujur sudah ya Allah. Kada usah beginian, cukup di rumah aja doakan, itu lebih aman, lebih aslah, lebih bagus daripada umpat ke kuburan.
Kena kalau tradisi kita kan ada kena hari ketiga kalau bebuhan babinian yang apa istilahnya turun tanah aja. Nah, itu ayo babinian situ kena. Tapi kalau bercampur lawan lakian, antara kan kada usah umpat nih. Ulun sudah menyampaikan, terserah pian aja lagi. Ma'amalakan itu pian, kada ma'amalkan kewajiban. Ulun menyampaikan sudah selesai. Ya, terutama babinian-babinian yang anom jangan umpat. Apalagi model wahini kan karena tertinggal HP itu pasti sudah fitnahnya luar biasa. Iya kalau mengambil pelajaran dari orang yang mati, ya Allah aku cikar mati juga. Kan ada mengambil pelajarannya rami bependeran bericau. Kada bebacaan kada bependeran, befoto-fotoan. Ini di mana? Faedahnya di mana? Ya. Maka lebih baik kada usah babinian. Di rumah aja, apalagi bini misalnya laki meninggal maka jangan keluar rumah. Karena memang untuk bini itu langsung ada iddah ngarannya. Kalau laki meninggal maka iddahnya babinian 4 bulan 10 hari. Kada boleh keluar rumah, di rumah aja. Hanya sehari laki meninggal sudah perjalanan. Oh Allah, ini berarti mendoakan benar. Kenapa? Jangan tahan. Kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah menyampaikan ya. Jadi jangan sampai terutama babinian yang umpat mengaji di sini jangan umpat-umpatan. Jangan mengumpati tren benar itu pang boleh jadi Banjarbaru sana aja. Itu Banjarbaru lihat akannya Banjarbaru. Di Banjarbaru hubungan babinian turunan benernya. Itu Banjar, seorang Martapura terkena serambi Mekah jangan tak umpat-umpati. Ya. Jangan sampai serambi Mekah tinggal seramnya aja binya hilang. Allah yarham Guru Khalil madakan ini ampe di sini serambi Mekah, seram aja lagi kedua lagi serambi Mekah. Ya jangan. Ini Nabi menangati yanha anin nisa, yanhan nisa anittiba'il janaiz. Menangati bebinian daripada mengumpati jenazah. Kalau laki-laki kita bapak memang dulu ditangati juga laki-laki itu berataan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Di hadis lain Nabi menangati dulu, aku dan Nabi menangati dulu waktu pertama hanya Islam itu ditangati. Kenapa? Takutannya kalau pindah kena berubah dikira menyembah ke kuburan karena masih ada tradisi seperti itu ditangati oleh Nabi. Tapi ala fazuruha dihapus perkataan itu dinasah lalu sekarang ziarahi ke kubur kada apa-apa. Bahkan ke kubur itu menjadikan kita mengingat akan kematian. Duduk sorongan di hadapan kubur, ya Allah cagar gini kan aku ada juga kan cagar ini aku namun aku meninggal ya bayangkan. Sedangkan sudah meninggal itu perlu benar kiriman. Makanya anak bakti itu salah satu tanda bakti adalah rajin-rajin mengirimi kuitan. Dan kada mesti harus sekian orang banyak membacaan, serongan kirimi abah mama ya. Dan ya alamatnya jelas, jangan sampai ke alamat maksudnya pengaran disambat itu kan kopinya tersalah kirim balik ya. Jadi salah satu tanda baktinya seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu selalu mendoakan. Karena kalau berbakti dan kayak hidup kan kalau lagi sudah maka banyakilah berdoa ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza azza apabila bertakziah. Bagaimana masih kita takziah itu melawat, apabila melawat qala yarhamuhullah wa yu'jirukumullah. Maka ucapan Nabi ketika melawat tadi itu kepada orang yang ditinggalkan oleh yang mati tadi itu keluarganya, yarhamuhullah. Kita apa ucapannya kalau bahasa kita melawat tuh masa kada pernah mendengar pokoknya melawat datang Embeh itu kan paling duduk mencari yasin atau mencari apakah baca. Tapi mau ucapkan lawan yang meninggal keluarganya apa ucapan kita, adakah kata-kata khusus yang diucapkan?
Hah? Itu pun kayaknya jarang juga tahu ucap turut berduka anu sedih juga meninggal sedih juga. Saya kan jarang kayak orang kita kayak mau disupan-supan mau ucapan gitu tuh asal ada biasa. Ya. Kalau orang Arab memang terdapat ada orang meninggal ajarakumullah, a'zamakumullah, ajarakumullah. Jadi kata-kata apa bahasa melawat itu kan takziah bahasa Arabnya. Takziah itu apa? Menasehati kepada orang yang ditinggalkan supaya bersabar. Dan juga mendoakan kepada yang takziah. Jadi bahasa kitanya melawat. Jadi melawat itu pertama mendoakan yarhamuhullah, semoga ia mendapat rahmat Allah. Imbah itu pulang kepada keluarganya yang ditinggal, sabar aja ikamlah, sabar. Insyaallah Allah memberikan yang terbaik. Ya. Tapi kalau bininya jangan diparaki. Lakinya meninggal, bininya anum pulang, sabar aja, tenang aja. Ada aku, tenang aja. Ini kadang menyabari, katanya itu memberi harapan. PHP apa? Pemberian harapan palsu. Jangan kayak itu, mbahnya nang meninggal lakinya, bininya diambil benar, mbahnya Tuhan ada tapi daerah ini. Jadi kita mungkin tradisi kita karena ya sedikit kaku karena terbiasa mengucapkan kan aku turut berduka cita itu ya. Tapi kalau orang Arab atau orang mungkin bahasa Indonesia tadi turut berduka cita, paling ucapan tulisan nang singgonolon apa ngarannya tuh? Kembang. Kenapa ngarannya tuh? Karangan bunga datang ties. Bah itu palsu. Bunganya aja palsu. Kata-katanya pun palsu. Ya tapi ya biasa kan itu nangaran tradisi. Dari bupati datang mengucapkan turut berduka cita. Bupatinya aja kada tahu sih siapa yang mengulahkan. Itu kata-kata sudah ada diulang, tukang ulah bunga ini itu ada sudahnya bisi. Nah, bapak anak siapa? Kata-katanya nih apa? Sudah ada. Jadi kadang dari lubuk hati itu kada. Ala kulli hal lah, sebagian orang bangga kadang-kadang dikirimi karangan bunga tuh lihat bupati aja bersusun karangan bunga banyak benar. Tapi mbah itu sehari dua hari diambil orang ulang. Kan itu cuma pesanan saja. Allah. Tapi kadang-kadang kebanggaan seperti itu. Yang lebih penting itu apa? Datang kita mengucapkan apa bahasa kalau di sini tadi kan yarhamuhullah wa yujirukumullah. Ada di dalam kalimat yang lain a'zamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah membesarkan pahala engkau, menguatkan engkau, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang meninggal daripada engkau. Itu doa. Karena saat ini yang diperlukan adalah doa bagi orang yang meninggal dan juga nasihat untuk bersabar bagi orang yang ditinggalkan. Nah ini mungkin yang paling gampang karena kalau ada yang meninggal, tapi jangan berharap ada yang meninggal dulu, jangan. Jadi kalau seandainya ada, maka ucapkan yarhamuhullah wa yujirukumullah. Anu guru yang dipendiri kada pahamnya, kada papanya paham, kada paham itu doa dulu nyata. Kalau misalnya kalau paham lalu ganti bahasa Indonesia, semoga Allah merahmatinya, insyaallah. Amin. Semoga ikam dapat gantinya yang lebih baik. Amin. Allah. Wa yu'jirukumullah, dan semoga Allah memberikan pahala atau ganjaran kepada engkau. Wa yu'jirukum. Jadi failnya Allah itu langsung disambung. Wa yu'jirukum, dan semoga Allah memberikan ganjaran buat engkau. Ini ucapan dalam takziah atau melawat tadi itu. Kemudian ya duduk, mungkin tradisi kita kan duduk lalu disiapakan yasin, bacakan yasin, tahlil, nang pahalanya digesan orang yang meninggal tadi itu. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hanna'a, apabila hanna'a itu mengucapkan, memberikan ucapan selamat. Jadi hanna'a itu memberikan ucapan selamat. Apa saja misalnya ada orang mendapatkan kebahagiaan
dapat sesuatu yang menyenangkan inya seperti orang kawin, ini kan bahagiaan, maka kita ucapkan kalimat semoga berbahagia, panjang umur, panjang segala-galanya. Ya. Tapi bahasa Arabnya, dan sudah ini mungkin rancak kita mendengar kalimat ini sampai dinyanyikan siapa tuh nang Maher Zain, lagunya hafalan, bahkan tiap pengantin nyanyikan barakallah. Ini kata-katanya dari hadis, memang itu bagus. Barakallahu lakum wa baraka alaikum. Semoga Allah memberkati kalian dan juga memberkati ke atas kalian yang kalian dapat apa saja Allah berikan keberkahan. Doa. Naik ke atas panggung salaman lan pengantin. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum. Apa lagunya tuh lagi? Wa jama'a bainakuma fil khair. Nah, itu sambil di muka pengantin barakallah. Timbul pengantinnya umpet dia menyanyi. Timbul penyanyian dua laki bini pengantin. Doakan kalau ada datang baelang ke pengantin, doakan ya. Sudah makan gratis kan, doakan ya balasannya. Boleh ke dama amplopi. Mau peti makan aja kan, orang pengantin itu yang penting didatangi karena di amplopi kita apa orang senang aja, sudah ada masalah, yang penting datang mendoakan ya. Apalagi di amplopi itu kan lain lagi urusannya. Nih ucapan hanna, jadi kita itu memang sunnah jikalau ada orang yang mendapatkan kebahagiaan kita mengucapkan keberkahan untuknya. Ada orang hanya dapat anak, ada doanya barakallahu fil mauhub wa syakaratal wahib, doanya ada. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada yang dianugerahkan kepada engkau dapat anak. Kalau kita orang dapat anak, apa ucapannya? Selamat dapat anak. Mudah-mudahan anaknya banyak pulang. Semoga jadi anak yang soleh. Ya, kita ini beberapa momen-momen itu kadang-kadang ada ucapan yang khusus tuh kadang. Jadi banyak tahu dapat anak selamat gitu aja. Alangkah baiknya kalau ada kata-kata ya yang bagus, yang isinya semuanya adalah doa. Jikalau kada pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Banjar kada apa-apa. Hanya mau ulah rumah, lalu kemudian mahanyari rumah di kiaunya, diundangnya, maka kita doakan semoga jadi rumah yang berkah, rumah yang membawa keberkahan bagi penghuninya, rumah yang membawa keberkahan kepada orang yang datang, orang yang masuk, dan jadi rumah ilmu, rumah ikhlas dan lain-lain. Doakan. Wah, senang benar. Apalagi dapat apa nang hanyar. Bahkan kawan begunting itu ada doanya. Ini asalnya rambut panjang. Mana imam langgar kalau ada? Hah? Kalau ada kawan yang rambut panjang, lalu kemudian begunting, maka ada ucapannya, na'iman. Dan didoakan pun membalas juga, itu Allah ya na'amalik, semoga Allah memberikan kenikmatan kepada engkau. Subhanallah. Jadi setiap momen itu dalam Islam ini ada doa-doanya. Setiap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, ada ucapan-ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya karena ketidaktahuan kita, maka kita kada dapat ucap napa-napa. Nah, seandainya diucapkan dengan bahasa kita pun kada masalah, yang penting isinya adalah doa untuk orang itu tadi. Dan ini juga salah satu cara untuk menghilangkan hasud dalam penyakit diri kita. Karena kalau kita kadang mengucapkan seperti itu, kadang mungkin timbul perasaan asa hasud atau dengki lawan orang yang dapat nikmat seperti itu ya. Maka dengan kita doakan, itu akan mengikis perasaan hasud di dalam hati kita tadi itu. Karena sallallahu alaihi wasallam idza hanna'a tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hanna'a mengucapkan selamat, itu tahniah, ucapan selamat, yang mana di sini selamat berkaitan dalam perkawinan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum,
Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kalian dan memberkahi ke atas apa-apa yang kalian dapatkan. Atau sesuatu yang lain, misalnya tadi orang dapat anak, barakallah ya. Atau nikmat lain, ada kawan dapat nikmat hanya nukar HP, maka bacakan barakallah ya. Semoga HP-nya berberkah. Kadang membawa malah jadi musibah. Karena barang-barang itu bisa jadi musibah kalau kada keberkahannya. Kemudian lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu, dan lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila maelangi, itu dakhala masuk atau maelangi ala marid ke atas orang yang garing, ya'uduhu yang mana beliau menengoknya, maelanginya, qala maka beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa artinya apa? Kada apa-apa. Kita berikan rasa optimis. Jangan diberikan rasa pesimis. Datang baelang kepada orang garing bakesa, "Bah, penyakit nyawan ini aduh. Kada ada harapan lagi sudah, Bah." Ini menjadikan orang kada semangat. Maka ulun dulu garing waktu tinggal di Cirebon. Masuk rumah sakit, kada ada keluarga, kada ada siapa-siapa, ya Allah. Berdua laki bini, lawan anak-anak waktu masih halus hamudi, kada paham napa-napa, ini masih tahunya beramian aja. Masuk rumah sakit, sekalinya apa? Jantung penyakitnya, ya Allah jerang. Jauh di kampung, jantung pulang penyakitnya, dipasang alat. Allah, ini dua laki bini kayak apa pikir. Tapi subhanallah datang ada Ustadz Mikdad Baharun, kakaknya Habib Gures Baharun, datang maelangi. Lawan Habib Hasan Al-Jubri, kemudian ada yang lain lagi dia. Maelangi ujar Habib bisa apa ujar Habib Mikdad apa banyak berdihiga sih den lem mengikuti alabas angin aja biasa angin aja. Padahal seorang sudah tahu ini jantung, tapi datang dengan ucapan yang menyenangkan. Angin aja sih, tenang aja kada apa-apa. Gitu langsung isuknya ulun minta bulik langsung, minta keluarkan dari rumah sakit. Padahal dari rumah sakit kan boleh, karena harus dirawat, diperhatikan. Orang kada apa-apa sudah, ini angin aja. Soalnya apa yang dipikirkan bayarannya. Ini sudah jantung, memikirkan pulang tambah serangan jantung nih karena. Jadi lebih baik keluar aja sudah, orang kada apa-apa. Alhamdulillah ya. Kada apa-apa, alhamdulillah intinya gitu. Kenapa? Ada yang datang maelangi orang Masya Allah. Habib Mikdad itu orang besar dan mau datang maelangi di situ, Allah merasai Allah luar biasa, terima kasih bro. Beliau tinggal di Cirebon, tapi dulunya kan orang Bangil, kemanakan dari Habib Hasan Baharun. Kemudian kawin di Cirebon, bawa pondok di daerah Cirebon, bisi pondok pesantren Gana, luar biasa. Tapi maelangi, subhanallah. Sedangkan ulun cuma orang biasa yang waktu itu juga orang asing di Cirebon, kada tahu napa-napa, tinggal di Cirebon itu. Tapi dielangi oleh beliau. Mungkin Habib Hasan Al-Jubri yang mengisahkan nih Hamdani mungkin garing datang elangi. Tapi tadi dengan cara apa? Mau motivasi, menyemangati, subhanallah. Nah, itu kalau melangi orang garing seperti itu. Kata-kata kalau dari Rasul apa? La ba'sa. Bahasa kita apa la ba'sa? Kada apa-apa. Tenang aja, kada apa-apa. Tahur, bersih insyaallah. Artinya apa? Ini penyakit yang diberikan Allah, pembersihan untuk orang nanggari. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini kada bertobat-tobat, kada meminta ampun supaya tetap bersih apa? Diberilah penyakit. Apang diberi, kada diberi penyakit kada ingat Allah istighfar, mbahnya diberi penyakit Allah astagfirullah. Tasbih kada terpisah, surah Yasin, Quran seberataan dikumpulkan tapi dibacakan dicoba. Ini subhanallah Allah mengingatkan. Jadi dengan itu apa? Bersih. Seandainya kemudian dengan sakitnya itu membawa kepada dia berpulang ke rahmatullah, maka bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Allah.
Karena ada lagi sudah tanggungan. Kenapa? Kan di hadis yang lewat Nabi beliau menyukai apa? Sebelum berpulang ke rahmatullah itu dengan diberi sakit dulu. Ada. Kenapa? Sakit ini tadi proses untuk pembersihan kita. Jadi ini wajar aja. Jangan beranggapan itu penyakit gara-gara gue sebenarnya korupsi dulu bang. Jadi makanya kalau penyakit belum tentu. Allah mungkin lebih tahu daripada kita. Allah lebih paham dengan hambanya dibandingkan kita. Kita kadang diberi tugas untuk menjustifikasi apa? Orang menghakimi orang lain itu kada. Tugas kita hanya untuk diri kita, koreksi diri kita masing-masing. Maka ucapannya kalau bilang ada orang garing tadi, la ba'as tahur insyaallah. Ya, ini kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya apa? Kada apa-apa. Bersih insyaallah, bersih insyaallah. Karena kalau pakai bahasa Arab mungkin dikiranya mendoakan la ba'as tahur insyaallah, amin. Ya kada apa-apa, bagus juga amin tuh. Tahur artinya apa? Bersih. Dan ada doa-doa lain yang mana untuk supaya kesembuhan dia. Ada kan juga riwayat-riwayat lain yang dianjurkan bagi orang nama elangi orang garing dibacakan doa-doa itu apa diantaranya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika. Itu dibaca 7 kali sambil dibacakan di hadapan orang nang garing. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika. Ini sunnah ya. Melangi orang garing, dan juga itu mengingatkan kita juga karena kita pun sama manusia, bisa juga gitu garing ya. Mungkin hari ini diberi sehat, alhamdulillah bersyukur, tapi suatu saat kalau Allah menghendaki bisa kita kena pulang. Jadi sesuatu itu ya bisa terjadi kepada siapapun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lagi sudah habis tentang garing. Kemudian pulang pindah. Kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim. Dan apabila datang kepada beliau itu kepada Rasul qaumun satu golongan bi sadaqatihim dengan sedekahnya mereka, qala maka beliau pun membaca Allahumma shalli ala ali fulan. Ya Allah, shalli bermakna bersihkan. Ini doa Rasul bagi orang yang datang membawa sedekah atau zakat. Jadi kalimat sedekah itu bisa diartikan zakat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah di situ maksudnya adalah zakat diserahkan kepada orang-orang fakir dan miskin dan 8 golongan yang disebutkan. Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, bersihkanlah kepada keluarga fulan. Jadi siapa yang datang misalnya membawa zakat, maka bagian yang menerima zakat amil itu mendoakan Allahumma ya Allah bersihkan. Ada doanya kan yang biasa kalau sudah bagi yang amil tugasnya menerima zakat karena membacakan doa itu. Ya. Di sini di antara doanya Allahumma shalli ala ali fulan. Ya Allah, bersihkanlah kepada keluarga fulan. Siapa misalnya nama ngarannya yang datang, maka dibaca disambat disebutkannya. Ini kan biasanya habis bulan puasa terakhir bulan puasa banyak orang berzakatan. Maka yang ditugaskan jadi amil. Ya. Itu harus bujur-bujur paham bagaimana cara berzakat supaya jangan sampai zakat orang itu kada menjadi kada sah gara-gara kena panitia ataupun amil yang bertugas kada memahami. Harus dipelajari bujur-bujur apa ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, dan lagi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melakukan safar qala maka beliau pun membaca Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asiru. Safar di sini adalah yang dimaksudkan safar bepergi untuk peperangan. Tapi bisa juga untuk safar yang biasa. Cuman di sini hadis ini adalah safar untuk perang. Jadi bepergian hendak melakukan peperangan, maka doanya Allahumma bika asul. Ya Allah, hanya dengan Engkau aku bisa menundukkan. Itu mengalahkan musuh maksudnya.
Wa bika ahulu, dan hanya dengan pertolongan engkau ahulu aku bisa berpindah dari sini ke tempat itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa bika asiru, dan hanya dengan engkau, dengan pertolongan engkau asiru aku bisa melakukan perjalanan. Begitu juga kalau misalnya ada safar yang lain, kada apa-apa ini dibaca. Dan memang di dalam doa safar lain ada masuk kalimat ini, Allahumma bika asul wa bika ahul wa bika asir, ada. Namun hadis ini secara khusus memang untuk perang ya. Tapi jangan dipakai gasan perang antar kampung. Karena murung bakal lahilon siapakah? Ayo kita baca doa dulu, doa supaya menang perang. Perangnya kenapa? Gara-gara berabut bebinian. Apa istilahnya, tawurannya. Dikit lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, dan ini itu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berperang, ghaza itu hendak berperang, qala Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Allahumma ya Allah, anta adudi, engkaulah. Adud itu kalau makna aslinya ini otot, engkaulah tempat kekuatan. Adud kan biasanya otot itu identik dengan kuat ya. Sandaranku, engkaulah sandaranku. Wa anta nasiri, dan engkaulah tempat aku minta pertolongan. Nasiri itu pertolongan. Bika ahulu, samakan dengan di atas tadi, bika ahulu wa bika asulu. Wa bika, hanya dengan pertolongan engkau, uqatilu, aku bisa berperang. Uqatil itu memerangi kepada musuhnya. Ini doa Nabi ketika hendak perang. Kita sudah kada ada lagi perang, dan mudah-mudahan yang sampai terjadi perperangan. Ini kan lagi musim apa nih? Musim pemilu, yang mana masing-masing ada punya apa ngarannya? Ada bisi pilihan-pilihan, lalu kemudian pilihannya misalnya maaf gagal, kada sesuai dengan harapan. Jangan perang, jangan hamuk, kada apa-apa, kita serahkan kepada Allah seberatan. Ya, tanzi'u mulka, tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha, itu haknya Allah. Kita berusaha, kita pengen yang terbaik memimpin negara kita, menurut kita itu terbaik. Tapi kalau Allah menghendaki lain, Allah punya Allah punya pengaturan yang lebih bagus daripada pemikiran kita. Maka tetap yakinlah kalau sudah yang terjadi, walaupun tetap harus berusaha. Kalau ada yang namanya ketidakbenaran, kecurangan, harus kita lawan. Tapi kalau kemudian ternyata sudah berusaha tetap aja juga, ya itulah Allah sudah mentakdirkan. Tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Selesai sudah. Jadi jangan sampai kalau kena tuntung hitungan lalu kemudian ternyata kan sesuai harapan. Ya Allah, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar untuk mendapatkan pemimpin yang bujul-bujul bisa membawa kita kepada yang lebih bagus, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Itulah pegangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah punya rencana yang lebih bagus untuk kita, yang kita kada tahu apa hikmah nanti yang setelah terjadi ini. Yang penting tetap semangat. Jangan sampai kena gara-gara pilihannya kada sesuai lalu seolah kedohon lagi, begawi kedohon lagi, sudah kan semangat lagi hidup sudah. Ada apa? Ya, tetap aja. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qafala min ghazwin, dan lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kembali min ghazwin, wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini dulu ya. Dan di malam ini karena sebentar lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban, yang mana di malam nisfu Sya'ban insyaallah mungkin kalau tidak ada pengumuman nanti yang resmi daripada apa ru'yatul hilal ya,
Karena ini juga ada mungkin nanti penetapan dari majelis ulama mengenai malam nisfu Sya'ban. Walaupun secara kalender kita sudah tahu ada yang versi malam Ahad, ada yang versi malam Senin mungkin ya. Namun terlepas dari itu, jika memang malam Ahad, maka berarti tinggal sebentar lagi, beberapa hari lagi. Ini kita sudah malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, tinggal 3 hari atau 4 hari lagi masuk nisfu Sya'ban. Maka sebelum memasuki nisfu Sya'ban, saling kita memaaf-maafan. Terutama ulun dulu pertama atas nama pribadi dan juga keluarga, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pihak seberataan, yang mana dalam masa ketika duduk di sini menyampaikan pengajian ada mungkin kata-kata kalimat yang mungkin berkenan dalam hati pian atau ada yang tersinggung, ulun minta maaf. Dan kemudian juga minta ridha dan minta halal kalau seandainya ada temakan daripada hak-hak pian, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, minta ridha, minta halalnya. Jangan sampai nanti ketika tutup buku kita ada sesuatu catatan yang kurang bagus. Kemudian jikalau ada silaturahminya yang terputus, maka cepat sambung, datangi berdahulu, jangan menunggu didatangi. Karena orang yang menyambung mendatangi berdahulu itu kedudukannya lebih bagus di sisi Allah daripada orang yang didatangi. Kemudian lagi kalau ada apa-apa hak-hak orang lain yang mungkin masih berkaitan, ayo cepat kembalikan dulu. Jikalau memang kada sanggup, belum bepadah, aku belum bisa, jadi malam nisfu Sya'ban ini dalam keadaan bersih. Dan ulun tadi secara pribadi dan juga keluarga minta ampun, minta ridho kepada jamaah majelis seberataan dan juga orang-orang kampung, orang-orang yang ada di sekitar sini, yang mana mungkin ada yang terganggu dengan suara-suara yang pengajian, mungkin ada yang kurang sehat lalu terganggu, ya tanpa disadari kan ini bisa saja mengganggu suara nyaring, maka ulun minta maaf. Dan juga atas nama majelis Islahul Ummah, jikalau ada yang mungkin kurang berkenan di hati pian daripada orang-orang di majelis di sini, mohon dimaafkan dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya. Dan amalan-amalan yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban itu ya mungkin rutinitas kita setiap tahun itu sudah biasa, yaitu membaca Yasin 3 kali. Nanti niatnya mungkin dipimpin oleh imam dengan niat yang pertama apa, niat kedua, niat ketiga, lalu kemudian disambung dengan sembahyang tasbih. Ada yang langsung sebelum maghrib, habis maghrib, ada juga yang setelah isya, ada juga, itu bebas saja. Salat tasbih itu kan terikat dengan waktu, karena salat tasbih termasuk sembahyang sunat mutlak, jadi baca. Dan juga misalnya kada kau berjamaah sembahyang serongan, seperti ibu-ibu yang misalnya menyusui anak, bergendongan anak berjamaah, anak menangis, lalu kada kau bersembahyang, kada apa-apa, sembahyang serongan. Karena yang banyak abahnya dulu sembahyang, hanya karena pulang mamanya, jadi bergantian menjaga anak. Ya, kada apa-apa. Kalau kada kau berjamaah sembahyang serongan, kada apa-apa. Kemudian karena imbah tudung itu amalan-amalan yang juga masyhur sudah, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 2375 kali. Itu sesuai dengan hitungan huruf yang ada di kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi jumlahnya 2375. Nah, dan bagusnya itu kalau membaca duduk bujur-bujur, jangan sambil berjalan sambil ya kada apa-apa juga, cuman alangkah baiknya duduk bujur-bujur menghadap kiblat sambil berwudu baca la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau misalnya kada kawa juga, karena kalau duduk bujur-bujur itu biasanya cepat banget mengantuk. Hanya hingga 100 sudah ngantuk, jaguring aja dulu umat. Guring satu umat sekalinya sampai subuh tak guring. Maka ya kata papa mungkin ya sambil ya bola kopi misalnya kan, sambil duduk, kemudian ya mata sambil menonton TV, itu sebenarnya kurang bagus, tapi kada apa-apa lah untuk melawan rasa ngantuk. Ya. Nah intinya dulu fokuskan pembacaan 2375 la ilaha illa anta. Karena tengah malamnya pulang kau bangun tahajud, berdoa minta kepada Allah, karena ada 5 malam yang disebutkan dalam hadis itu khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah.
ada 5 malam yang kada ditolak doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu lailatin minar Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Sudah lewat. Maka bagi yang sampai semalam berdoa alhamdulillah. Kemudian yang kedua Pak, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga yaitu malam hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini doa mustajab. Tapi kita juga banyak lalai malam hari raya keramian, lain kermian, lain keramian, pemeriaman, tulak. Kada pemeriaman tapi menonton orang pemeriaman. Jadi namun ditonton dia asa semangat banget karena menonton banyak. Coba jangan ada menonton, ampihan juanya. Padahal ini malam mustajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Lalu yang kelima ini malam Jumat. Ini setiap minggu datang, tapi karena kerjaan tiap minggu akhirnya kan ingatan dia pulang. Nang setahun sekali ingatnya mbak sudah lewat hanya ingat. Iya, nang akhirnya perai lalu 5-5-nya kan ada berdoa. Maka ini manfaatkan ya, terutama ini jaga malam nisfu Sya'ban, manfaatkan. Paling sedikit menghidupkan malamnya itu apa? Sembahyang salat isya berjamaah dan kemudian berniat pulang hendak sembahyang subuh berjamaah. Itu paling sedikit sudah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kalau bisa lagi sembahyang subuh berjamaah, kemudian sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, tengah malamnya bangun berdoa, dan doa pulang di malam itu luar biasa. Napa hajat doa, minta kesempatan, ya Allah, please ya Allah, please ya Allah. Bahasa Arab kata kawa, apa bahasanya? Mohon ya Allah, mohon ya Allah. Maka itu di bahasa Inggris, tulungi ya Allah, tulungi ya Allah. Minta lawan Allah. Kalau perlu menangis-nangis serongan ya. Hidupkan cara entah ya. Di sini udah dengar tiap malam nisfu Sya'ban baca Dalail Khairat sebagian enggak Pak? Masya Allah, luar biasa. Hah? Apa? Langsung bersahur, sahur berjamaah. Pondokan. Daripada bau yoyo memasak kelanggar aja sudah bersahur berjamaah. Tenang aja, panitia sudah menyiapkan. Kalau seandainya kada ada makanannya kena diberi duit cari sahur serongan. Ya. Subhanallah, orang biasanya buka puasa berjamaah, ini sahur berjamaah. Belum mendengar coba kada pernah empat dulu waktu masih guring di sini di Murong, empat masih anum-anum dulu. Nah, tapi setelah pindah jadi kada pernah lagi. Ya bagus, biar bersama-sama menghidupkan. Karena kalau serongan itu memang cepat teguringnya. Untuk serongan aja ulun guru di rumah. Silahkan, insya Allah kersampat lawas. Mengaruh ya. Kita ini levelnya level masih ya rami-rami beribadahnya. Amun sorongan beribadah itu bilang ya. Perlu perjuangan kalau beribadah sorongan tuh harus melatih dulu sampai akhirnya kawa bujur-bujur kawa ibadah sorongan. Tapi kalau masih hanya-hanya karena kawa pian. Iblis itu pintar, banyak banget godaannya. Nah itu kena bangun malam, kemudian salat subuh berjamaah, usahakan. Ya, sebelum itu sudah berniat dalam hati, azam, berkeinginan untuk supaya bisa sembahyang subuh berjamaah. Setelah kau subuh berjamaah, tentu tadi setelah sahur, niat puasa untuk esok harinya, maka kemudian berpuasa di hari ke-15 tadi itu puasa nisfu Sya'ban. Jadi ada riwayat daripada Sayyidina Ali, itu apa? Disuruh Nabi Nabi memerintahkan di malam nisfu Sya'ban itu untuk dihidupkan dan di hari esoknya disuruh berpuasa. Maka kita mengamalkan. Kalau kawatu 13, 14, 15 bagus. Jadi ayyamul bait jadinya. Hari ke-13 berarti hari 13 hari apa tuh? Jumat, Sabtu, Ahad. Mulai Jumat, Sabtu, Ahad puasa itu bagus. Ini puasa ayyamul bid, pertengahan bulan. Tapi kalau kada kawa ya hari Ahadnya aja barang. Kalau kada kawa juga kan usah puasa. Kada kawa apalagi. Tapi usahakan amun anum-anum insyaallah kawa aja. Kalau nang kada kawa ya setidaknya kan ada perasaan ya Allah asa sayang kehilangan. Nah itu aja mungkin dari ulun, dan malam ini
malam terakhir mungkin ya. Sebenarnya mungkin hendak aja lagi satu kali pertemuan, tapi ternyata kondisi harus ada yang dilakukan, jadi ulun cukupkan pengajian kita malam ini terakhir. Dan memang kayaknya sebelum-sebelumnya memang sebelum nisfu Sya'ban itu sudah berakhir. Jadi nisfu Sya'ban itu setelah nisfu Sya'ban itu tinggal mengisi waktu dengan memperbanyak ibadah yang lain pulang ya, untuk menyambut bulan puasa. Dan tradisi salafun saleh di bulan Ramadan Sya'ban ini mereka sudah mulai membiasakan diri membanyaki membaca Al-Qur'an supaya kena bulan puasa bujur-bujur menjadi syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Jadi mulai ini sudah latih. Yang biasanya kadang awal sebaris deh. Selambat, dua lambat biasakan. Sehingga kena bulan puasa kada takajud. Sudah terbiasa. Maka dari bulan ini sudah dilatih. Ini itu tradisi para salaf memang sudah membiasakan membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi malam ini terakhir tadi, makanya ulun juga mengucapkan minta ampun, minta ridha, minta halal. Kita masuk nisfu Sya'ban dan juga masuk ke Ramadan dalam keadaan bersih-bersih bertaat ya. Dan mungkin itu aja dari ulun ya. Sekali lagi semoga apa-apa yang ulun sampaikan dari pengajian kita dari dulu sampai hari ini bisa bermanfaat untuk ulun pribadi secara khusus dan keluarga, dan juga kepada pian-pian yang hadir di sini, dan juga kepada siapapun yang mendengar, yang melihat baik melalui YouTube. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang membawa kita menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang punya hajat, semoga Allah kabulkan hajat. Kepada yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang semoga Allah kabulkan semuanya, dan semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-qadri anta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fa'lan karama, warzuqil kulla halalan daima nahza bil khairi